ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کے یہاں گئے۔ کون؟ ابراہیم پیغمبر اللہ کا خلیل، جس نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری پھیر دی اللہ کے نام پر۔ وہ ابراہیم ایک دن اپنے بیٹے اور بہو سے ملنے کے لیے گئے ابراہیم علیہ السلام گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بہو نے دروازہ کھولا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اسماعیل کہاں گیا، میرا ذبیح اللہ کہاں گیا؟ کہا کہ وہ ذرا کہیں باہر گئے۔ اچھا بیٹی کیا حال چال ہے گھر کے؟ کہا کہ گھر کی حالت تو بہت خراب ہے، گھر کے اندر بھوک ہے، فاقہ ہے، کبھی روٹی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے، ایسا ہی معاملہ چلتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اچھا بیٹا میں جاتا ہوں۔ جاتے ہو؟ کہا ہاں، چلے گئے۔ کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ وہ میرے گھر والے آئے تو ان کو کیا کہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی جب وہ تیرا گھر والا اسماعیل آ جائے تو اسماعیل کو یہ کہہ دینا کہ بیٹے اسماعیل گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، بیٹے بدل لے، گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، نکال دے اس کو۔ اچھا اس کو کیا معلوم گھر کی چوکھٹ سے مطلب میرا ہی ہے، میں خود ہی ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے۔ آج تو اگر کہہ دیا جائے آج تو سسرا پوچھ لے یا اور کوئی آ کر پوچھ لے ان سے کہ بولو کیا حال چال ہے، کہا کیا ہے، بھوکے مر رہے ہیں، گھر کے اندر تو ڈبہ بج رہا، توبہ نعوذ باللہ، یہ حالت ہے۔ بازے دیکھو ناشکرانہ پنا یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عورتوں تمہارے اندر ناشکرانہ پن بہت ہے، اگر تمہارا شوہر زندگی بھر آرام دیتا رہے اور تھوڑی سی اگر کوئی کمی آ جاتی ہے تو تمہارے پہلے ورڈ یہ ہوتے ہیں کہ میں نے تو اس گھر میں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں، یہ ہوتا ہے۔ دوستو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اسماعیل علیہ السلام آ گئے۔ کون آ گیا؟ ذبیح اللہ آ گیا، باپ چلا گیا، بیٹا آ گیا۔ کہا کیا حال چال ہے؟ کون آئے تھے آج؟ دروازہ وغیرہ کھولا واپس بند کیا۔ کون آئے تھے؟ کہا ابا جی آئے تھے۔ اچھا انہیں بٹھایا؟ کہا ہاں بٹھایا۔ کہا انہوں نے کیا کہا؟ کہا آپ کو سلام کہا اور یہ کہا کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں، اس کو بدل لینا، نکال دینا۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی، جاؤ نکل جاؤ۔ اس نے بیچاری نے سوچا کہ یہ عجیب حال ہے، میرے کو اس کا مطلب چھٹی؟ کہا ہاں جاؤ جاؤ۔ ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل اپنے باپ کے کہے ہوئے کو سمجھ گیا اور اپنی عورت کو طلاق دے دی۔ کچھ عرصہ گزرا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کوئی دوسری شادی کی۔ کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر گئے اپنے بیٹے کے گھر، کوئی دروازہ کھٹکھٹایا، اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام تو کہیں گئے ہوئے، آپ کی دوسری والی بہو گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، گھونگھٹ نکلا ہوا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا، اپنے آنے والے سسر کے لیے اس نے بچھایا، کپڑا بٹھایا۔ آج کی بہویں کیا ہے، سسر صاحب سے کائے کا گھونگھٹ، جیٹ سے کائے کا گھونگھٹ، کیا ہے، شرم ہے تو آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، کپڑوں کا پردہ تھوڑی ہوتا ہے، یہ بولتی ہے۔ تمہارے تو آنکھوں کا پردہ ہے لیکن اس کے کائے کا پردہ ہے، تم تو آنکھوں کا پردہ کر لو گی لیکن ہے سنو، ان شیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ کے بندوں نے کہا ہے کہ کسی عورت کے پاس تنہائی میں مت جا، اگرچہ وہ عورت رابیہ ہو اپنے وقت کی، یہ تو رابیہ ہے لیکن تیرے ساتھ شیطان ہے، چاہے تو اس کو قرآن ہی پڑھانے جا رہا ہو لیکن تمہارا شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ خیال رکھنا، دھیان رکھنا، یہ حال ہے۔ آج کہتی کیا ہے، پردہ کیا ضروری ہے؟ نہیں میری ماں بہنوں، پردہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ یاد رکھو
तुम तो क्या हो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिसने किस किस से घूंघट निकाला है। यही नहीं, मक्के वालों से मदीने वालों से नहीं, बल्कि रिवायत से बताती है, इतिहास बताता है, इस्लाम की तारीख बताती है कि हजरत फातिमा ने घूंघट चांद और सूरज से भी निकाला। कभी यूं नहीं बैठी, बल्कि अपने मुंह के ऊपर निकाब डाल करके बैठी। चांद और सूरज से शर्म आती थी हजरत फातिमा को। और कभी आपका दुपट्टा अगर खुल जाता था तो तारीख बताती है कि चांद और सूरज छुप जाते थे और जुबान हाल से कहते, फातिमा तुम्हें अगर हमसे शर्म आती है तो हमें भी तुमसे शर्म आती है। आज तो बेशर्मी इधर भी है और बेशर्मी इधर भी है, शर्म किसी तरफ नहीं है। तौबा नऊज़ बिल्लाह। जो बेचारियां शर्मिंदा वाली होती है, शर्मिंदगी वाली होती है, उनसे तो शर्म भी आती है, और जो इस किस्म की बेशर्म होती है उनसे अगर शर्म वाले होते हैं वो भी बेशर्म बनकर उनके साथ, तौबा नऊज़ बिल्लाह। तो शर्म बहुत बड़ी शय है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दे का इतना जबरदस्त एहतमाम किया। और जब हजरत फातिमा इंतकाल कर गई तो हजरत फातिमा ने क्या कहा था इंतकाल से पहले कि सुनो हजरत अली, सुनो, मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे को रात के अंधेरे के अंदर कब्रिस्तान में ले जा करके दफन कर देना रात को, और किसी को इत्ला मत करना। लोगों को सुबह खबर हुई कि हजरत फातिमा का तो इंतकाल ही हो गया, हजरत फातिमा को दफन भी कर दिया। कहा कि अरे ऐसा क्यों हुआ? कहा हजरत फातिमा की वसीयत यही थी कि जिंदगी भर फातिमा पर किसी की नजर नहीं पड़ी, तो फातिमा चाहती है कि मेरी मैयत पर भी किसी की नजर न पड़ने पाए, मुझे इस तरह दफन किया जाए। हजरत फातिमा ने जब पर्दे का ऐसा एहतमाम किया, अल्लाह ताला को बहुत प्यार आया, ऐसा प्यार आया, ऐसा प्यार आया कि रब तबारक व ताला की कुदरत पुकार उठी, ऐ फातिमा जब तू महशर के दिन जब तेरी सवारी आएगी, मैं उस दिन तेरे पर्दे का एहतमाम अपनी तरफ से करवाऊंगा। तमाम अहले महशर को कह दिया जाएगा, ऐ अहले महशर, ऐ इंसानों, ऐ लोगों, ओ इंसानों, ऐ वलियों, ऐ कुतुबों, ऐ अब्दालों, ऐ गौसों, ऐ नबियों, ऐ रसूलों, तुम सब के सब आंखें बंद कर लो, मेरे नबी की बेटी फातिमा आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पर्दा इसका नाम है मेरी माओ बहनों, पर्दा इसको कहते हैं। ये नहीं है सिनेमा भी चले गए, वहां भी चले गए, उधर भी चले गए, किसी के घर में टीवी लग रही है तो वहां चले गए, वहां टीवी देख रहे हैं, शौहर भी देख रहा है, बेटा भी देख रहा है, बेटी भी देख रही है, सास भी देख रही है, ससुर भी देख रहे हैं, और वो गंदे गंदे पोज आते हैं, तौबा नऊज़ बिल्लाह, वो गंदी गंदी तस्वीरें आती है। बोलो इससे क्या असर पड़ेगा आपके और हमारे समाज पर, हमारी कौम पर, हमारी कुंवारी लड़कियों पर, हमारे कुंवारे लड़कों पर? बोलो क्या गलत असर पड़ेगा? कयामत अब बोलो करीब है या नहीं? जमाना कयामत की चाल चल गया, याद रखो दोस्तों। अर्ज ये किया जा रहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के घर आए दोबारा, दुल्हन ने अच्छी तरह अपने शोहर को बिठाया, आप बैठे, पानी वानी पेश किया अदब और एहतराम के साथ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटी क्या हाल चाल है घर के? कहा अल्लाह ताला का बड़ा करम है, घर में बहुत खुशहाली है, बड़ा करम है उसका, बड़े मजे में है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, आपकी दुआ से हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छा है। हालांकि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इनको नहीं कहा था कि देख पहले वाली बीवी का यह असर हुआ था, वो ऐसी ऐसी बोली थी, ये नहीं कहा था। मगर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसने ये जवाब दिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बेटी अच्छा मैं अब जाता हूं, इस्माइल का ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा, मुझे वापस जाना है। तो कहा कि मैं क्या कहूं, जब आपके बेटे आ जाए तो क्या कहूं? तो कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि बेटी जब तेरा शौहर आ जाए तो उसको ये कहना कि घर की ये चौखट बहुत अच्छी है, इसको जाए मत कर देना, इसका ख्याल रखना, मैं तुझे वसीयत कर जाता हूं। जब आए इस्माइल अलैहिस्सलाम, पूछा क्या हुआ? कहा आपके अब्बा जी आए थे और ये बातें कहकर गए हैं कि घर की चौखट अच्छी है, इसे ना बदलना, इसे जाए ना करना, इसे अच्छी तरह रखना और इसका ख्याल रखना, ये कह करके गए हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, बहुत राजी हुए, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हद से ज्यादा राजी हुए। दोस्तों तो अर्ज करना यह है कि शुक्राना
ایک بہت اچھی چیز ہے، ناشکری ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ اس لیے آپ کو اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔